Fadil Ustadz Maliki dari Demak. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih Ustadz Daniel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk kali ini saya akan membaca surat An-Nahl mulai ayat 30. Surat An-Nahl ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila lil ladzina ittaqaw madza anzala rabbukum qalu khairan lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah waladarul akhirati khair falani'ma darul muttaqin jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtiha al-anharu lahum fiha ma yasha'un kadzalika yajzillahul muttaqin alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya amru rabbik kadzalika fa'ala alladhina min qablihim wa ma zalamahumullahu walakin kanu anfusahum yazlimun فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أبدنا من دون من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل بهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بأثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم ولا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون
ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم آخرون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واسيا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم
تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون الله لقد أرسلنا إلى من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم
والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون صدق الله العظيم آخر كلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz Maliki yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi ladang pahala untuk kita semuanya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirah jamaah ngaji untuk yang selanjutnya itu Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Abadidul Pinangro Aceh Darussalam. Kepada Al-Mukarram Ustadz Abadidul, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Terima kasih Al-Mukarram Ustadz Danin atas kesempatannya. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Billahi bi jami'il mahamid. Summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil aqwali wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tutakhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ma'adal mamat. Amma ba'du. Alhamdulillah, senantiasa kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan hari awal daripada kita memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan taubat, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan idqum minan nar, bulan yang di dalamnya adalah diturunkan kitab suci Al-Quran, bulan yang paling agung didapatkan dalam satu tahun hanya pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah memberikan kita sehat, umur dan panjang sehingga kita bertemu dengan tamu agungnya, sehingga semoga apa yang akan menjadi kucuran ilahi rahmat, menjadi rahmat Allah kita perolehi semua di dalam bulan suci Ramadan ini, tentunya adalah dengan melaksanakan segala amal kebajikan dengan tuntunan-tuntunan ajaran Islam yang sudah kita pelajari. Selawat serta salam sanjung saji kita kepada Kanjeng Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus di akhir zaman. Tiada nabi setelah Nabi Kanjeng Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Beliau adalah khatamun nabiyyin, penutup segala para nabi, dan jaa bidinil Islam, yang datang dengan membawa agama Islam yang merupakan rahmatan lil alamin, menjadi agama dan menjadi rahmat bagi sekalian umat manusia yang mereka mendapatkan risalah agama Islam. Ikraman wa ta'ziman, penghormatan kepada Abangda Banaspati beserta dengan keluarga dan bundanya senantiasa diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala dan tiada dikami segala sesuatu pun daripadanya, dan semoga Allah membalas segala kebajikan atas segala usaha beliau yang kita hari ini dapat menerima manfaatnya, yaitu dalam menegakkan syiar dan dakwah melalui Galaxy Express. Ikraman wa ta'ziman, wabil khusus kepada guru kita bersama Al-Mukarram Ustadz Daniel yang senantiasa berhimmah dan berazimah dengan segala kekuatan upaya beliau untuk dapat menggiring kita untuk mencintai syiar dan dakwah melalui Galaxy Express ini. Semoga usaha beliau semuanya mendapat jaza daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kepada para al-asatid wal asatizah, kepada guru kita Ustadz Malik Demak dan guru-guru lain yang sudah bisa tampil di sini untuk mengisi, saling berbagi, saling berasah, saling berasuh, saling melengkapi sesuatu yang kurang untuk mendapatkan kesempurnaan. Ikraman wa ta'ziman bil khusus kepada user daripada Galaxy Express, baik pun tua maupun muda yang sudah bergabung diri di dalam jamaah ta'lim. Alhamdulillah, semoga semuanya kita diberikan rahmat dengan niat kita yang sudah diajarkan. Nawaitu at-ta'alluma li izalatil juhal faradan lillahi ta'ala. Sidang jamaah al-mustami'in al-kiram, al-hadirin wal hadirat yang sudah bergabung di Galaxy Express di dalam room jamaah ta'lim. Dalam waktu kira-kira tidak panjang 50 menit ke depan, pada sore kesempatan yang baik ini, marilah kita memperhatikan secara seksama daripada dua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan janji Allah di surah Al-Baqarah ayat 100 dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu illa ju' wa 'atshin. Betapa banyak daripada orang-orang yang berpuasa itu tiada dia peroleh apa-apa daripada puasanya, melainkan mendapatkan hanya lapar dan dahaga sahaja. Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di hadis yang lain Rasulullah bersabda, barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh mengharap pahala dari sisi Allah, niscaya ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, dia telah diampunkan segala dosanya yang telah lampau. Di surah Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, di sana pada akhir ayatnya adalah dipahami sebagai tarakhid, la'allakum tattaqun. Lam adalah dalam bermakna li ta'lil, karena ada sebabnya bertakwa disebabkan oleh puasa, dan puasa adalah satu waslatun, satu jalan untuk salah satunya untuk menuju jalan kepada takwa.
Sekalipun la'alla, semoga. Kalau Allah berfirman semoga itu alal fauri, pasti, karena itu hak Allah. Tetapi kalau hamba dengan hamba bolehlah berharap, berkata semoga. Tetapi kalau Allah, itu sudah pasti. Seperti di dalam syairnya yang lainnya, Lailatas syabab ya'udu ghadan. Tidak mungkin seorang yang sudah tua akan kembali dia menjadi muda. Itu pada kelaziman hamba dengan hamba. Tapi kalau Allah menghendaki, semua itu pun akan terjadi. Kun fayakun. Masya'a kana fa in lam yasha' lam yakun. Sesuatu yang dikehendaki adalah terjadi oleh Allah. Apabila tidak dikehendaki maka dia tidak terjadi. Fa in lam yakun lam yasha', gitu. Jadi la'allakum tatakun itu adalah sebuah kepastian janji Allah untuk mereka yang berpuasa dengan iman. Dengan ihtisaban. Dan tidak hanya itu yang mereka peroleh nilai ketakwaan yang Allah janjikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Tapi lebih daripada itu, yaitu mereka memperoleh keampunan atas segala dosa-dosa yang telah lampau. Subhanallah. Jadi makna iman dalam hadis ini adalah seseorang itu yang meletakkan khaufu ala dzanbil akhirah, yaitu khauful ukhrawi. Seorang yang beriman ketika dia melalaikan puasanya, ketika mengabaikan puasanya, maka dia adalah takut dengan hari akhirat. Karena mereka yang mengingkari puasa dengan ingkar, maka sungguhlah dia kafir. Sehingga di dalam kitab disebutkan bagaimana kalau orang mengaku, aku ini orang yang percaya Islam dan aku mengakui bahwa puasa itu adalah fardu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi aku enggan berpuasa, malas berpuasa. Dalam status yang seperti begini, tapi ini jangan dipraktek. Karena kita nggak ada imam. Imam itu harus mengambil orang yang seperti begini, dimasukin ke penjara, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, sehingga dia rupa seperti orang yang berpuasa. Maksudnya seperti dia itu harus dapat merasakan hal ihwal orang yang berpuasa. Bila sampai orang sudah berbuka, kasih dia makan, kasih dia minum. Dan dipenjarakan seperti begitu sehingga dia rupa menjadi orang yang seperti orang berpuasa. Baru dilepas lagi dalam penjara. Segitunya syariat memperlakukan mereka yang tidak mengingkari tentang kewajiban fardu puasa, tapi karena malas oleh si imam ini wajib memenjarakan dia. Dan dibuat dia adalah seperti orang berpuasa di luar ke sana. Kalau dia sudah insaf, dikeluarkan dari penjara, begitu. Nah, sebegitu besarnya syariat di dalam Islam yang ditentukan. Tapi yang bisa menghukum ini imam. Jangan nanti ngambil orang di jalan yang nggak puasa, ditarik dimasukin ke penjara. Ya sampai yang dipenjarain sama polisi nanti. Nah, jadi yang menetapkan itu adalah imamud daulah, atau qadiud daulah. Ya, jadi kalau itulah, jadi iman seseorang yang berpuasa dengan iman itu adalah dia merasa takut kepada Allah kalau dia itu melalaikan puasanya. Dia merasa akan disiksa di hari akhirat kalau dia itu melalaikan puasanya. Itu puasa orang beriman. Dan dia meyakini bahwa puasa itu adalah fardu kutiba alaikum, adalah sesuatu yang telah dipardukan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun kedua Hijriah, yang ayatnya ini adalah turunnya pada bulan Sya'ban. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah. Kemudian wahtisaban, dia mengharap ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengharap apa-apapun. Dia tidak mengharap riya yang bisa dipertontonkan kepada hamba-hambanya. Tapi dia hanya mengharapkan keikhlasan, mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan sesuatu balasan yang dipenuhi dengan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasanya orang yang seperti begini, ini adalah puasa orang-orang yang khawasul khawas. Nah,
Nanti kita akan bahas sedikit juga tentang masalah puasa orang khawasul khawas, puasa orang khawas bagaimana, puasa orang khawasul khawas itu bagaimana begitu. Ya mustami'in al-kiram, semestinya demikianlah yang kita amalkan saat ini, yaitu kita menjadi si soim, menjadi orang yang berpuasa, tapi puasa kita itu kita landasi dengan penuh rasa keimanan, bukan hanya karena sebatas ya kenapa puasa udah perintah, kenapa puasa gak enak sama dilihat sama tetangga aku orang Islam, jangan dibilang Islam KTP. Kenapa puasa gak enak aku sama mertua aku ngasih tumpang di rumahnya. Kenapa gak mau puasa? Ya memang udah puasa, setiap tahun kita puasa. Jadi sebagai macam adalah budaya fenomena, setahun sekali. Ya ada umur panjang ya puasa begitu. Tetapi tidak didasari bahwa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak mengimani kalau bagaimana kalau aku ini malas tidak berpuasa, sungguh aku akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ciri-ciri orang yang senantiasa demen dia, suka dia, membiarkan dirinya tergelimpangan di dalam kehancuran, tergelimpangan di dalam dia melakukan maksiat, cuman satu saja, dia tidak mengingat akan azab Allah Subhanahu wa taala. Diingat, aku ingat azab Allah, diingat, tetapi dia tidak sampai meyakininya ke dalam hati bahwa siksaan Allah itu adalah sangat azab. Inna azabi lasyadid. Jadi khauful ukhrawi itu enggak ada sama dia. Maka dia merasa bebas-bebas saja begitu. Kenapa kamu sholat perintah? Kenapa kamu lagi malas sholat? Udahlah aku malas sholat. Nah ketika malas sholat datang pada diri dia itu adalah belum menemukan hakikat makna kehidupan di akhirat kelak begitu. Maka kalau kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi apapun, apakah itu perintah atau bukan perintah, memang itu harus kita laksanakan karena kita mengimani, mentasdikkan dengan mulut kita, dengan ikrarkan kita dengan mulut kita, kita tasdikkan dengan hati kita bahwa azab akhirat itu akan ada dan sorga juga akan disediakan. Itu adalah sebuah keimanan yang harus kita imani. Begitu kita mati juga ada azab kubur, satu keimanan yang harus kita imani. Begitu juga dengan hari kebangkitan, satu keimanan yang harus kita imani. Setelah kita dibangkit, kita akan diletakkan di padang mahsyar, kemudian sampai kepada yaumil hisab, yaitu hari perhitungan, sampai kepada yaumil mizan, hari ditimbangkan segala amal kebajikan kita, sampai kepada hari jaza yang terakhirnya, yaitu kita akan menerima segala balasan apa yang pernah kita lakukan. Kalau jaza kita sayyi'ah, maka nerakalah tempat kita. Kalau jaza kita yang akan kita peroleh itu hasanah, maka surgalah tempat kita. Nah, maka ini adalah sesuatu yang iman. Puasa juga demikian, harus kita berpuasa dengan keimanan. Jangan kenapa kamu berpuasa karena tetangga berpuasa, karena gak enak dilihat sama mertua, karena gak enak dilihat sama tetangga, karena nanti aku dibilang orang Islam KTP. Bukan karena itu semuanya, karena Allah Subhanahu wa taala. Lantas kita juga mengharapkan keikhlasan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang seperti begini yang Allah akan hapuskan segala dosanya dengan dosa-dosa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Kemudian dari hadis yang terakhir tadi itu adalah kamin shaimin laisa lahu illal ju' wal atas. Ini yang kebanyakan ini golongan yang seperti begini, manusia-manusia yang ini yang kebanyakan sekarang berpuasa, tetapi tiada dia dapatkan apa-apa dari puasanya melainkan hanya lapar dan dahaga. Naudzubillah min dzalik. Kita ada pada golongan orang-orang yang seperti yang seperti ini. Naudzubillah min dzalik. Sekalipun kenyataannya sekarang, faktanya fenomena yang kita lihat ya begitu.
begitu. Sunat puasa enggak dipelihara, begitu. Mata enggak dipelihara, telinga enggak dipelihara, kaki enggak dipelihara, omong enggak dipelihara. Cuma dia hanya imsa anil akli wa syurbi. Dia hanya menahan diri daripada makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa dia dengan secara syar'i gitu. Yang membatalkan puasa dia dengan secara syar'i, yang dia tidak bisa melanjutkan lagi puasanya begitu. Tetapi orang itu tidak menjaga perihal-perihal yang dapat membatalkan pahala puasanya. Orang-orang seperti begini, kamin shaimin laisa lahu illal jiwal atash. Semalam begini. Kalau memang saya puasa pahala yang nggak ada lagi, ya untuk apa saya puasa? Mendingan saya lanjut makan lagi. Ini orang seperti begini kufur. Udah pahala puasanya dicabut, malah kewajiban puasanya lagi mau digugurkan sama dia. Orang seperti ini kafir. Karena dia udah ngelihat cewek yang merangsang dia sehingga membatalkan puasa dia. Lantas untuk apa saya puasa? Mendingan saya buka lagi, nggak dapat pahala seperti begitu. Orang seperti begini puasa kagak punya iman ini. Tidak punya iman, puasa itu kewajiban, pahala dia digugurkan, kewajiban puasa dia tidak digugurin. Tapi kalau dia nggak puasa karena membatalkan sebab itu, ya kafir dia karena mengingkari kewajiban. Gitu. Kalau dia malas, mungkin nggak sampai pada derajat kafir, tapi dia akan terus diminta taubat. Kalau dia mati sebelum dalam taubat, maka matinya itu adalah su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik begitu. Sidang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi puasa khawasul khawas itu puasa orang yang memelihara, tutur katanya. Kalau di dalam kitab Sabilal Muhtadi itu imsaknya itu saja itu enggak cukup dengan imsak daripada makan dan minum dan hal yang dapat membatalkan puasa. Tetapi juga adalah imsak daripada diam berkata. Gimana diam berkata? Artinya dia juga tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang dapat merusak puasa dia, itu dia harus tahan gitu. Karena dalam perkataan itu, dalam ucapan mulut kita itu semua bisa masuk dari sisi hukum. Misalnya berkata yang haram. Perkataan yang haram itu adalah perkataan yang mengguncing orang lain, perkataan yang memfitnah orang lain, perkataan yang membuat orang lain itu adalah bertengkar, perkataan membawa berita-berita bohong supaya diyakini oleh orang lain dengan perkataan dia. Itu perkataan yang haram. Nah, ada juga perkataan yang sunnah. Perkataan yang sunnah itu adalah mengajak orang untuk melakukan kebajikan, mengajak orang memperingati orang daripada kelalaian. Itu adalah sunnah. Ayo kita sholat, ini udah waktu masuk zuhur. Ayo kita membaca Al-Quran, ini bulan puasa. Ayo mari kita bertobat karena ini adalah bulan taubat begitu. Itu adalah perkataan yang sunnah. Ada perkataan yang mubah. Berkata yang mubah seperti tolong ambilkan aku itu sebentar, aku minta tolong ambilkan. Itu perkataan yang mubah. Artinya boleh dilakukannya. Nah, ada perkataan yang mungkin yang mesti harus dia berbohong. Misalnya ada orang yang bertengkar, nggak tahu kita asal usul sebabnya. Satu bawa parang, mau membacok itu orang. Kemudian dia lari ke rumah kita, masuk ke rumah kita. Kemudian si pembacok itu datang lagi. Adakah kamu melihat si A yang lari ke arah ini? Padahal kita udah tahu, kita udah umpetin di rumah dia. Karena kita tahu tuh di tangan dia parang. Perkaranya kita nggak tahu, menyelamatkan orang lain. Itu wajib. Nggak tahu, wajib berbohong. Nggak tahu. Seperti itu nggak apa-apa begitu.
kemudian ya kita di sini ngebreak begitu ya kan, di sini ngebreak ya tidak tentunya adalah sekedar hanya menghibur, tidak membuat hati teman-teman kita sakit. Nah, itu saya kira tidak apa-apa begitu ya kan. Nah, gitu. Kemudian yang lebih penting lagi adalah puasa khawasul khawas. Fenomena yang dapat kita saat ini adalah seperti habis sholat subuh. Habis sholat subuh itu sebagusnya kan wirid, sebagusnya membaca Al-Quran dan bertadarus sampai keluarnya waktu syuruk dan kita sholat syuruk, kemudian menunggu waktu duha kita sholat duha. Fenomena di kita di mana-mana enggak terpandang saja. Ya tapi kalau di Aceh udah diusir ya, ada wilayatul hisbah begitu, WH gitu. Ngumpul di alun-alun, jalan ke sini katanya asmara subuh, asrama subuh, asmara subuh, asmara subuh, jalan-jalan di subuh gitu. Kan enggak apa-apa, ada anak kecil. Iya, kita ngelihat anak kecil, tapi ngelihat mamaknya gimana? Yang laki-laki ngelihat mamaknya, mamak si kecil. Kemudian yang perempuan juga melihat bapaknya si kecil. Gitu. Suka, itu sudah membatalkan gitu. Kemudian anak-anak muda sore hati-hati ini, ngeng sana numpu sana numpu sini, ada cewek lewat godain, itu batalin puasa semuanya itu. Kemudian takjil bagus enggak? Bagus takjil. Saya enggak bilang enggak bagus itu takjil yang diperakasai oleh sekolah begitu, anak kelas 3 SMA, mahasiswa takjil. Di takjil itu di situ mereka ya saling pacaran. Kenapa rajin banget ini laki ini? Kenapa ya rupanya ada cowoknya di situ. Takjil bareng-bareng sama cowok gitu. Ya kan? Itu membatalin puasa. Laisa lahu illa wal atas, tiada diperolehi daripadanya puasa melainkan hanya menaparkan lapar dan dahaga doang gitu. Kemudian janjian yang udah bisa PDKT udah punya pacar begitu, yang kita buka puasa bareng, di mana kita buka puasa bareng, janjian lah buka puasa sama pacaran untuk menambah kemesraan. Ya benar sih, nggak salah nambahin kemesraan. Aku juga dulu gitu ada pengalaman menambah kemesraan, tapi itu membatalin pahala puasa, kagak bagus begitu ya. Nah, cukup banyak hal-hal memang sulit kita harus akui untuk menjadi si shaim khawasul khawas. Khawas itu orang yang memelihara, khawasul khawas orang yang memelihara dirinya atas dirinya lagi. Jadi yang dikejar hanya hal-hal yang sunat begitu. Apa sunatnya? Salah satu di dalam bulan puasa. Sunat di dalam bulan puasa itu adalah mentakhirkan sahur, mengakhirkan sahur, wa ta'jil fitri, dan menyegerakan buka. Tapi hanya cepat-cepat kali, bukan mengejar sunat. Akhirnya belum waktunya langsung buka, karena kata Ustaz cepat-cepat buka dapat pahala. Bukan gitu maksudnya begitu. Kalau udah waktu nyampe waktu buka, disegerakan buka, sekalipun minum hanya 1 teguk air. Begitu juga dengan sahur. Kalau ndak ada makanan-makanan, nggak ada yang masak karena hidup sendiri, ya dimadai dengan 1 gelas air putih, seteguk air putih itu udah dianggap sahur. Kan enak, itu agama enteng banget gitu. Nah itu dikerjain sunatnya. Kemudian sunat lagi membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Ini kita bunda-bunda, alhamdulillah tadi yang saya monitor. Karena kalau waktu di Aceh itu cuma hanya tinggal waktu dikitnya, selesainya mereka jam 6 kurang jam 7 lah kira-kira selesainya. Kalau di Aceh di sini habis sholat subuh itu ada pengajian, ada pengajian, selesainya jam 6:30 gitu. Kalau ibu-ibu ini tutupnya jam 7 ya berarti ada waktu setengah jam. Tadi subuh alhamdulillah ada waktu 15-20 menit saya bisa mengikuti ibu-ibu ngaji tadarus. Besok subuh lagi itu mana ibu-ibu ini yang ada di sini yang dengar itu tongkrongin itu di situ habis sholat subuh. Jangan hanya klenang-klenong gitu.
alasannya dengan asmara segala macam gitu, nggak ada, itu batal puasa. Batal pahala puasa, pahala puasanya batal gitu. Mustami'in al-kiram, kemudian ada hal sunnah lagi yang digemarkan kita lakukan di dalam bulan puasa, itu adalah bersedekah. Bersedekah, membaca ayat suci Al-Quran, memberi kemudahan buat tetangga, menyenangkan anak yatim, memberi buka tetangga atau orang yang dalam berperjalanan untuk berbuka. Itu hal yang sunat-sunat yang mesti harus kita lakukan untuk menutupi sesuatu yang kurang di dalam puasa kita. Hati kita jaga selalu beristighfar dan ingat kepada Allah supaya hati kita ini nggak liar kelenang-kelenong ke sana gitu. Kalau udah lupa ingat, ini shaim ya Allah, aku orang berpuasa ya Allah, ini shaim. Kalau udah lupa ini shaim. Begitu. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang mendapat memperoleh titel takwa ketika kita keluar daripada bulan puasa Idul Fitri. Jadi supaya kita itu fitrah gitu, enggak harinya saja yang fitri. Hari apa? Hari raya Idul Fitri, enggak harinya doang yang fitri, jiwa kita juga fitri. Begitu seperti kama ulidta ummuk, seperti kamu dilahirkan oleh ibumu, begitu, yang tidak kita bawa dosa, kita tidak membawa beban sesuatu yang tidak pantas kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Begitu. Insya Allah sama-sama kita berdoa, saling kita menasihati, semoga terwujud kiranya begitu. Semoga kita tidak masuk dalam kategori adalah yang disebut oleh Nabi, kam min shaimin laisa lahu illal ju' wal atas, tidak termasuk ini. Betapa banyak seorang yang berpuasa itu tapi tiada diperoleh daripadanya melainkan lapar dan dahaga. Tapi kita berharap akan mendapatkan seperti sabda Rasulullah, man shoma imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Kita akan kita berpuasa dengan penuh keimanan, mengharapkan pahala ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diampuni atas segala dosa yang masa lampau, dan kita berpuasa sekarang 1 bulan penuh dengan penuh bulan ketaubatan. Kita keluar nanti dengan dalam keadaan yang fitri, kama ulidta ummuk, sebagaimana kamu dilahirkan oleh ibumu. Wallahu alam bisawab. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf di mana ada perkataan ataupun sesuatu yang tidak layak untuk saya sebutkan. Kita tutup dengan majelis kafarah. Subhanakallahumma anta la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.